کتاب کے مصنف عبدالحمید صاحب، آج کی محفل کے صدر پیر محی الدین بھٹی صاحب، اور اس فنکشن کو افتتاح کیا جناب ڈاکٹر عبدالصمد سمرانی صاحب، ڈائس پر تشریف فرما دیگر حضرات، پیارے دوستو، اساتذہ کرام، آج کا یہ فنکشن حمید صاحب کی کتاب نیرنگ سخن کے رسم اجرا پر ہے۔ مصنف حمید صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ان کی شخصیت کی کئی پہلوئیں ہیں، کہیں وہ ماہر تعلیمات و نفسیات ہیں تو کہیں یوگا کے ٹرینر اور نیچروپیتھی کے ڈاکٹر ہیں۔ اساتذہ اردو کے ٹریننگ پروگرام میں اسٹیٹ ریسورس گروپ کے ریسورس پرسن کی حیثیت سے بھی آپ نے بہت ساری خدمات کی ہیں۔ درسی کتاب کی تیاری کے ورکشاپ میں آپ ایک لیڈر ہیں۔ جناب حمید صاحب ایک شاعر اور نثر نگار بھی ہیں۔ حمید صاحب کی لکھی ہوئی دوسری کتابوں کے بارے میں یہاں تو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ وہ آج انجمن ترقی اردو ہند کے سیکرٹری ہیں۔ ان کی کتاب نیرنگ سخن ابھی شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہی بہت خوبصورت ہے، شاعری کا جادو۔ اس کے معنی ہیں ڈاکٹر عبدالصمد سمرانی صاحب کے پیام سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ کرناٹک کے مشہور شاعر منیر احمد جامی صاحب نے پیش لفظ لکھا ہے۔ جامی صاحب نے حمید صاحب کی ہمت افزائی کرتے ہوئے نظموں اور غزلوں کی تعریف کی ہے۔ پی پی عبدالرحمان صاحب، کے پی شمس الدین صاحب اور خاکسار نے کتابوں کی تعریف کی ہے۔ اس کتاب میں کل 122 نظمیں شامل ہیں، جن میں حمد، نعت، غزل، پابند نظم، آزاد نظم اور وغیرہ مختلف اصناف سخن شامل ہیں۔ حمدیہ نظموں میں آسان الفاظ کو استعمال کر کے خدا کی تعریف کی ہے، اس کی خدا کی بڑائی کا احساس دلایا ہے، مترنم الفاظ کے استعمال سے خوبصورت بنایا ہے، اسی لیے ترنم میں بھی پیش کر سکتا ہے۔ حمدیہ نظمیں مہربان ہے تو راہ دکھلا دے، مجھ پر رحم کر، بچا دے خدایا، کیوں خفا ہے یا رب، شمع جلتی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ دعائیہ کلام سے چند اشعار ملاحظہ: تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا آقا، تو ہی رازداں ہے، تو ہی میرا داتا، پروردگار عالم تجھ بن نہیں سہارا، تو ہی ہمارا حافظ، تو رازداں ہمارا، ہر درد کی دوا ہے تیری گلی میں یا رب، تو ہی ہمارا رازق، تو راہبر ہمارا۔ نعتیہ کلام، اس میں نعت شریف، تاجدار حرم، حضور کرم پر لاکھوں سلام، راہ مدینہ، تیری شان ہے نرالی، وغیرہ۔ نعتیہ کلام بھی نہایت خوبصورت ہے۔ راہ مدینے سے چند اشعار پیش ہیں: رسول خدا ہم کو بھیجا نہ ہوتا، یا غم کے ماروں کا کیا حال ہوتا، میرے مصطفیٰ کی عنایت نہ ہوتی، خزاں کا بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ اس مجموعہ کلام میں 5 غزلیں پیش کی گئی ہیں۔ مترنم الفاظ میں بڑی خوبصورت انداز میں غزلوں کو پیش کیا ہے۔ غزلوں کا موضوع عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں ہے۔ مطلب والا شعر: دل یہ میرا بجھا ہوا شمع مزار کا، دل یہ میرا بجھا ہوا شمع مزار کا، کیسے چھپاؤں حال اس دل بے قرار کا۔ اس کا مکہ ہے: الہی حمید کا یہ دل سمجھ لے تو جان لے، الہی حمید کا یہ دل سمجھ لے تو جان لے، باقی نہیں نام و نشان اہل دیدار کا۔ دوسری غزل: بارہا دیکھی ہے میں نے زندگی، بے وفائی کی کہانی زندگی، ایک بلائے آسمانی چھا گئی، ایک سزائے ناگہانی زندگی، سازشیں دیکھی ہے میں نے عمر بھر، سوز غم سے بے قرار یہ زندگی۔ حمید صاحب کی اکثر نظمیں سماجی مسائل پر زور دینے والی ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو تبدیلیاں پیش آتی ہے اس کی جھلک شاعری میں بھی نظر آتی ہے۔ سونامی پر لکھی ہوئی نظم جس کا عنوان ہے جائیں گے کہاں، کیوں خفا تھا اے سونامی تجھ کو یہ کیا ہو گیا، ایک پل میں سارا عالم درہم برہم ہو گیا، بال بچوں کو سونامی کیوں چرا کر لے گیا، تو یہاں کے ساز و سامان کیوں بہا کر لے گیا۔
जंग और लड़ाई से शायर बहुत मायूस है। लिखते हैं, दरिंदे भी शर्मिंदा इस दुनिया में, फसादों की वहशत से सारे जहां में, टैंगों के नीचे कुचलती है जाने, बचती नहीं है किसी की ये जाने। अंजुमन तरक़ी उर्दू के साबिक सेक्रेटरी और उर्दू स्पेशल ऑफिसर डॉक्टर के अब्दुल गफूर की मौत पर यूं इजहार ख्याल करते हैं, मरसिए के अंदाज में अशार को पेश किया है। उर्दू ज़बान की खातिर खूने जिगर बहाया, अहले ज़बान को जिसने उल्फत का गीत गाया। ये समदानी साहब ने इसको पेश किया था। KTC वीरान साहब की उर्दू खिदमत पर उन्होंने एक नज़म लिखी है, इसमें 2 शेर मुलाजा हूँ। हिंद लम्हा की है विरासत गुलशने उर्दू ज़बां, KTC वीरा इसी तहजीब का रूह रवां, शैदाई थे वो बेमिसाल उर्दू ज़बां के वास्ते, कुर्बानियाँ कितनी है उनकी प्यारी ज़बां के वास्ते। बच्चों पर जुल्म सितम के हालात बढ़ गए तो शायर ने आसिफे की याद में लिखी एक शेर अर्ज है, बोली वाली आसिफा ने क्या सितम तुझ पे किया, बोली वाली आसिफे ने क्या सितम तुझ पे किया, पाक था मंदिर भी तूने इतना बदनाम क्यों किया। निकलो ना बेनकाब, इस नज़म में उन्होंने कोरोना की मुसीबत का बयान किया है। ये कैसी वबा है कोरोना खुदाया, इसी कहर से हमको बचाला खुदाया, न कोई है हंसता न घर से निकलता, खामोशी में डूबी है सारी दुनिया। जाने माने मुकर्रिर मुफक्किर और मशहूर अदीब जनाब अब्दुल समद समदानी पर एक नज़्म है जिसमें से 2 शेर अर्ज है। गूंजती है वो सदा समदानी की सारे जहां, नूरे नजर है बाकमाल शैदाई ये उर्दू ज़बां, वक्त लिखेगा बारहा गुफ्तार तेरी बेमिसाल, मौज है तेरा बयां समदानी जो है बेमिसाल। वतन की मोहब्बत पर लिखी गई कई नज़में हैं। वतन दोस्ती पर लिखी गई ये नज़में मुतरन्निम भी है। नज़में हस्बे ज़ैल हैं। गुलशन हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा, खुदा की अपनी बस्ती, मेरी जान है मेरा भारत, इंडिया हो या भारत, बापू की ये अमर कहानी, एकजहती का नारा, क्या हसीन है मेरा वतन, यही है हिंदुस्तान की धरती, चमन फिर से सजाएंगे वगैरह वगैरह। चंद अशार है, इसी वतन की गली, इसी वतन की गली शहर में पयाम उल्फत हम ही सुनाए, वतन की खातिर इसी चमन में रवादारी का पयाम गाए, वतन के हर गोशे चमन में मोहब्बतों का दिया जलाए, मिसाल बनकर इसी चमन में वतन परस्ती का गीत गाए। डेरो हरम की खातिर दिल को सुकून कहाँ, इस नज्म के 2 शेर हैं। डेरो हरम की खातिर पुरजोर गंदी बातें, शोरिश की इस फिजा में दिल को सुकून कहाँ है, सियासत की वहशतों से डरता हूँ भागता हूँ, जुल्मत के रह गुजर में दिल को सुकून कहाँ है। उर्दू ज़बान पर चंद नज़में लिखी हैं, वो निहायत असर पजीर हैं। हमारी मीठी ज़बान है उर्दू, गुलों से रंगीन चमन है उर्दू, हमारी मीठी ज़बान है, हमारी जानो जिगर है उर्दू, है बोले वाली ज़बान उर्दू, रवादारी का पयाम उर्दू, प्यारी ज़बान है उर्दू। ये भी उर्दू ज़बान पर लिखी गई नज़में हैं। औरत और चंद नज़में, गिनी चुनी नज़में ऐसी है, इनके नाम है औरत, सदाए सद्दाम, मेरी जान है मेरी माँ, बुलबुले हिंद चल बसी, जहेज की जंजीरें, गुलामी की जंजीर, तन्हाई की शहनाई, गरीबों की सुनो इंसानियत एक बड़ा खजाना, इल्म का हथियार, किसान की फरियाद, मेहनत में आबरू है, माँ के कदमों में कोई गम गुसार होता वगैरह मुख्तलिफ नज़में मुख्तलिफ मसाइल का चर्चा करती है। मुख्तसरन हामिद साहब का ये मजमूआ कलाम रियासत केरला की उर्दू तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा और हम उनके तख़य्युल और जज्बात को सलाम कहते हैं। मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।